أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müslüman kardeşlerim, bugün indi men bir o'zimga bitta ta'sir etgan bir hadisga to'xtalasam keladi. Bu hadis Mi'raj va Isro voqealarini qog'la. Biz endi o'tgan bir va'zlarda aytdik. Isro va Mi'raj voqeasi, ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadan Yerusalimga Masjidul Aqsoga ko'chirilib, bu Isro voqeasi ham shusha Masjidul Aqsodan Jidiqni o'tuv, ko'klarga ko'tarilib, ko'klarga oshuv Musasi Mi'raj voqeasi ham. Bu voqealarga iymon keltiruv bu bizning ustida farz bo'lib turadi. Kimda kim bu voqealarni inkor etsa, u islom dinidan chiqqan bo'ladi, chunki bu Allohning so'zlari bilan, Qur'on oyatlari bilan dalillangan hamda hadislar behisob mutawatir darajasida hadislar bilan dalillangan, sahih hadislar bilan dalillangan. Shunga ko'ra endi bu voqeani inkor etgan kishi islom dinidan chiqib ketadi. Shunga ko'ra musulmon qardoshlarim, bu shunday voqealar edi. Bu mo'jiza, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga berilgan mo'jiza birinchi ratda. Ham bu birgina mo'jiza tugul, ham bunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni haqli ko'p voqealarga duchor bo'ldi, shuni haqli ko'p narsalar ko'rdi. Butunisi mo'jiza. Endi shunga ko'ra shulay bo'lsa-da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni haqli mo'jiza ko'rsatdi. Qaytqach ularni bir vaqtda so'ylab bitira olmadi. Ham birgina hadisda bu kelmay. Bu endi distalagan hadisda keladi. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bir vaqtda so'ylamadi. Ham so'ngidan endi shu vaqti bilan mana men ko'kda vaqtda yoki menga jannat ko'rsatildi, men jahannamda shuni ko'rdim, men safarda buni ko'rdim deb u turli vaqtda bu voqealarni so'yladi. Shunga ko'ra bu ko'p sahobalar tomonidan rivoyat etilgan. Ham albatta birinchi topqir o'qiganda qay bir vaqtda o'qiysan, bu voqeada bir turli so'ylanadi, ikkinchi yerda ikkinchi turli, nindidir kichkina masalalarda qarshiliklar to'g'ri keladi edi. Ham hozir endi azroq anglayman, bu shuni haqli ko'p voqea, ko'p so'ylanilgan, sahobalar orasida birsidan so'ylanilgan, shuni haqli zo'r o'rin olgan voqea, bu ko'p ma'lumot. Bunda bu bir kechda bo'lsa-da, bir tunda bo'lsa-da, bunda shuni haqli voqealar ko'p bo'lgan. Ham bu birsidan so'ylanganda qay bir nishkaliklarida qarshiliklar bo'lgan mumkin. Lekin biz birsidan inkor etmaymiz, chunki sahih hadislar qay birsini balkim ishontirib bo'lmay, qay bir voqealarni ayrim so'zlash aytib bo'lmay, bu borganda ko'rganman, qaytganda ko'rganman, bu voqea qaysi so'lishida bo'lgan. Bunisi muhim tugul, eng muhimi tub voqealarning bo'luvi. Biz endi iymon keltiramiz, ham tigilarni da qarshilik deb qabul etmaymiz. Biz narsadir anglab bitirmaymiz yoki to'g'ri keltira olmaymiz, chunki andag'i ko'rgan narsalar u bu dunyoga ishonmagan. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'yladi, mumkinligidan chiqib endi bizga yetkir darajada. Endi mana bunda eng qiziqlisi, biz birinchi aytdik, har vaqtda payg'ambarlarga mo'jizalar beriladi edi. Ko'p mo'jizalar ko'rsatilar edi. Ham o mo'jizalar aslida o payg'ambarga da beriladi edi. Payg'ambar mana bu mo'jizani da o'zida qatnasha ko'ra, ham uning uloqdagi sahobalarda ko'ra. Shunga ko'ra bu mo'jiza ularga da ta'sir etadi edi. Ham har vaqtda mo'jizalar bilan Alloh taolo yordam etdi payg'ambarlarga. Narsa uchun birinchidan nindidir og'ir vaqtda ularga shu voqeani o'tkach, ular o'zlarining to'g'ri yo'lda ekan tag'indan naqroq iymonga erishadilar, qat'iy iymonga erishadilar, iymonlari tag'indan ketadi. Bir yordam shekilli biz ular shu yordamni tiya, Allohni tiya. Ham bu ular uloqdagi sahobalarga da ularga yana shulay bir niqliq beraydi, nindidir bir bik og'ir shirlarda bir yordam berib yuboradi edi. Iymonlari naqaturga bir sababchi bo'ladi edi. Shunga ko'ra albatta payg'ambarlarning iymoni komil, lekin iymon bitu masalan so'ylaganga iymon keltirib bo'larga mumkin, yoki u narsani ko'rib iymon keltirgan mumkin, yoki uni totib qarab iymon keltiradi. Endi ko'rib totib qarab bu haqiqiy iymon. Haqiqiy iymon bo'ladi. Shunga ko'ra endi masalan ko'p payg'ambarlarga mana shu ularni olda turadigan sinovlarni o'tib uchun bik niqli iymon kerak bo'ladi. Ham Alloh taolo qay bir vaqtda shunday mo'jizalar bilan ularni nig'ataydi. Ikkinchi yoqdan endi ularning payg'ambarligini dalillash uchun ular men payg'ambar deb so'yli, ham endi
кем нәрсә сөйләмәскә мөмкин. Алар инде могҗиза күрсәтә. Могҗиза нәрсә ул? Менә табигый шул бу була алмый торган вакыйга. Кайбер вакытта күз буулар яки ниндидер циркларда күрсәтәләр. Монысы могҗиза түгел. Монысы нәрсәдер кеше күзе күрмичә кала. Нәрсәдер яшерелгән, ниндидер механизм. Тыштан караганда могҗиза шикелле була да, могҗиза ул Аллаһ куйган маддалар арасындагы табигый законнан үтәлмәүе. Мәсәлән, Ибраһим алейһиссалам Исмаил алейһиссаламның çalganda Allah Teala o ışkıdı pişak kesmedi. Allah Teala'nın şoşu kesiyor hususiyetini alıp koydu. Mesela Musa aleyhisselam posağını ırgıtkanda o indi ajdahaga ilenedir idi. Hem Faraon karşındağı başka şoşu көз bu sebeple жылан болып көрінген бауларını ол хақиқи рәвештә йотып бетерде. Бу могҗиза, мондый нәрсә була алмый. Яки анда Гайса пәйгамбер үлгән кешене терелтеп күрсәтте. Давыд пәйгамбер тимерне тоткач ул аның кулында пластилин әйләнәдер иде. Шикелле ул любой нәрсә эшли аладыр иде. Анда Гайса пәйгамбернең могҗизалары инде әйткәнемчә анда кошны балчыктан кош ясый да, аны бисмилла әйтеп аны очырып җибәрә, ул очып китә. Бу инде табигый законнарга каршы бу була алмый асылда. Һәм мондый могҗизаны фақат Аллаһ кына шу галәмнән юктан бар кылган, һәм бу тәртипне яраткан, үзе бу тәртипкә буйсынмаган. Асылда кешеләр һаман да Аллаһны шушы матдәләр тирә-якта булган, бигрәк тә фәнни кешеләр закон нигезендә аңларга телиләр. Закон эшенә буйсындырып, менә шул закон бер кисәге шикелле итеп карый. Юк, Аллаһ үзе бу тәртипне салучы. Шуңа күрә ул инде могҗиза белән пәйгамбәрләрне ныгытты. Мәгәр Исра Миграҗ вакыйгасы бу могҗизалар пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күргән. Ул пәйгамбәргә генә күрсәтелде. Без аннан соң килгән мөселман сахабалар булсын, бу могҗизада беркем дә катнашмады адәми заттан. Шуңа күрә ул беренче ятта пәйгамбәргә без әйттек, 10нчы ел ул пәйгамбәребезнең кайгы елы дип, иң авыр еллары дип саналды аның тарихындагы. Ул шулай аталды, чөнки бер кыска вакыт эчендә, берничә ай эчендә бик зур вакыйгалар булды. Аның дядесі үлде, аның сөйкле хатыны үлде. Ул бик зур ярдәм иде. Һәм инде бу вакытта басым башланды бөтен шушы мөшрикләр тарафыннан. Һәм ул аннан соң инде ниндидер монда ярдәм булмагач Таифка барды. Һәм анны ул мәсхәрәле рәвештә ташларга тылып, мәсхәрә сүзләр ишетелеп куылды. Менә шушы бер эшенең тегендә барып карый, монда барып карый, бу кавымга әйтеп карый, берәү дә кабул итми, һәм ул киләчәктә юл күрмидер, нәрсә эшләргә. Шушындый кеше төшенкелеккә бирелә. Ниндидер бер аның күңелен күтәреп өчен, шушы ныклык булсын өчен, һәм киләчәктә инде бу вакыйгадан соң исламның торышы үзгәреп китте, Мәдинәгә күчелде, бик зур сынаулар килде. Һәм менә шушы сынаулар алдына беренче ятта пәйгамбәрнең күңелен тынычландыру, шушы могҗизаларны күрсәтеп күңелне тынычлык бирү, тагын да ныклы иманга ирешү мөмкинлеге бирү өчен Аллаһ Тәала бу сәфәрне аңа бүләк итте. Һәм әйткәнемчә, бу инде бүгенге сүзләр белән әйткәндә алдан әзерләнгән, планлаштырылган дип әйтик инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алдан әйтелмәде, ул аның өчен көтелмәгән дә булды. Теге менә син фәлән көндә син шундый сәфәр кыласың күккә дип алдан әйтелеп куйса, икенче нәрсә, бу Аллаһ Тәала көтмәгәндә аңа шушы алдыда күрсәтте. Ләкин инде ул бөтенесе дә Аллаһ Тәала тарафыннан һәрберсе уйланылган ниндидер бер программа дип әйтик. Программа буенча шундый зур могҗизалар ул аңа күрсәтте. Инде менә шушы вакыйгалардан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер аннан соңыннан сөйләгәндә, бу Әхмәд җыентыгында Абдулла Аббастан риваят ителә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, шушы Исра вакытында диде, шул төндә диде, мин инде кайтканда ул бурак белән сәфәр кыла. Мин ди бик бер шушы җирлекне үткәндә бик тә шундый тәмле ис тойдым ди, бу җәннәт исе. Бу җир йөзендә булмаган шундый таралган җирлектә. Һәм мин Җабраил галәйһиссәламнан сорадым ди, эй Җабраил, бу нинди шундый тәмле ис монда килә дип әйткәч, ул Җабраил галәйһиссәлам әйтте ди, бу ди Фиргавынның хезмәтчесе, парикмахер, Фиргавынның кызының хезмәтчесенең һәм аның семьясының балаларының исе дип, алардан килгән ис дип әйтте ди. Һәм инде сөйлим сиңа, я Расулулла, бу хатынның вакыйгасын дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Җабраил галәйһиссәлам аңа сөйләде. Ул хатын шушы Фиргавын вакытында яшәгән хатын. Һәм бу инде белергә кирәк, Фиргавын ул
Kur'an'da hem kişilik tarihinde Kur'an'da zikir itilen hem kişilik tarihinde en zor zalimlerden. Yani bar en zor büyük kişi ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün derecesi bilen bu yakta ikinci yakta en mümkün hatlı en zor zulüm kılınan en tüben dereceye düşken şu kılgan amelleri bilen özünün halatı bilen en zor zalimlerden bulgan Mısır Firavun vakıtı. Hem ol patşa, ol bugün künşedeki prezident değil, patşa ol ikinci, patşa ol hoca. Ol нәрсе теле шуны эшли. Бу президент ул чикләнгән, ниндидер законнар белән аны сайлап куялар, ул законнар белән чикләнгән, ләкин патша ул законда ул нәрсә теле шуны эшли, ул патша ул шундый инде булып тора һәм бу шул вакытта яши, ул инде аның исеме дә әйтелми, ләкин бу мөһим түгел, аның вакыйгасы ул шушы Фиргавунның бер кызының, кечкенә кызының инде парикмахер була. Һәм яшертен генә исламны кабул иткән була. Һәм бер вакыт ул шушы кызның чәчен тараганда аның тарагы төшеп китә. Һәм бездә шулай бит, мөселман кеше һәр вакытта үзе дә уйламастан шулай тәртипкә кирип киткәч, нәрсә генә эшләсә дә берәр эшләр бисмилла дип куясың. Берәй берен төшеп китсә алганда бисмилла дисең, бер нәрсә эшләр алдыннан, бер нәрсә бир алдыннан без инде аны уйлап тормыйбыз. Бу инде кайбер вакытта көтелмәгән. Әлбәттә ул хатын үзенең мөселманнан яшәгән, чөнки инде бу вакытта хәзерге заман шикелле түгел, ул яшерен ислам китереп, исламга килеп үзенең динен яшергән була. Һәм бисмилла дип әйтә. Кыз моны ишетеп ала. Һәм инде кыз бала әйтә, моны ишетә дә бисмилла. Ягъни ул аңлый бу сүзне. Без генә хәзер теге гарапчасын әйтәбез, кайбер вакытта кешеләр әйтә, мәсәлән, мәгънәсен сорасаң, аңлап та бетерми нәрсә әйткәнен. Ләкин кыз сорый, син Аллаһ исеме белән әйттең. Ягъни бу Аллаһ дип әйткән зат ул минем әтиемме ул? Син минем әтиемнең исеме ул? Ягъни минем әтием ме ул, син Аллаһ дип әйттең? Юк диде. Аллаһ ул синең әтиеңнең дә Раббысы, минем дә Раббым, синең дә Раббың. Ягъни ул Аллаһ мин әйткән. Ул шундый зат, ул синең әтиең дә Раббысы һәм безнеке дә дип әйтә. Бу кыз бала бик тә инде хатırı кала, аның әтисе бит инде шундый дәрәҗәле, бу хатын аның әтисен дәрәҗәсен төшерде килеп чыга. Һәм ул әйтте, мин бу турыда әтигә әйтәчәкмен диде. Мин сиңа әтигә әйтәм. Кыз балалар шулай бит инде. Менә кичкенә балалар булса анда яки булса, мин сиңа әтигә әйтәм. Дип инде безнеңчә әйткәндә чакмалана. Бу хатын әйтте, нәрсә теләсәң шуны эшлә диде. Ул әтисенә барып әйтте, әлбәттә Фиргавунның бик тә ачуы чыкты бу нәрсәгә. Һәм инде бу хатынны үзенә китергә кушты. Фиргавун аннан сорады, син шулай дип әйтәсең икән, сине миннән башка табына торган зат бар икән, ягъни Аллаһ бар икән. Дип әйткәч, ул хатын әйтте, ие, ул Аллаһ, минем Аллаһ мин табына торган, ул синең дә Раббың, минем дә Раббым дип әйтә. Мәгәр бу Фиргавун аптырап кала, ул әйтә, нәрсә, мин сиңа берәр тапкыр без, ягъни бөтен халыкка яки сиңа миннән башка сезгә табынырга лаеклы зат бар икәнен, башка зат бар икәнен әйттемме берәр тапкыр. Ягъни ул шундый вакыт иде бу. Фиргавун шундый дәрәҗәдә ул үзен халкына гыйбадәт кылырга лаеклы зат дип тәкъдим иткән иде, игълан иткән иде. Һәм халык аңа табына иде. Бу инде теге җиңел эш түгел. Җиңел генә караган. Менә без дә үттек, хәзер әгәр дә чагыштырсак, 17нче елны революция булды да, һәм шушы яңа идея Аллаһ юк дигән, астагфирулла, фикерне халыкка сала башладылар. Һәм нишәдләр моның өчен? Моның өчен моны битереп булмый халыкта, чөнки иман ул күңелдә була, һәм монда бер генә юл була. Бу фикерне булган кешеләрне юкка чыгару. Шуңа күрә әкренәп яңа буын тәрбияләделәр. 17нче елда яңа буын, яңа фикер белән мәктәптән, бакчадан шундый җыеп бер фикердә генә балалар бит әле белми, һәм бер фикер, башка фикер юк. Һәм инде әкренәп бу фикерне бу турыдагы даже ишарәне бетерделәр, китапларны җыеп юкка чыгардылар, яндырдылар. Бер кайда менә бу башка фикер керә торган чыганак булырга тиеш түгел. Шуңа күрә китапларны бетерделәр.
кішінің тәсір ете тұрған көрініштен көңілінде тәсір қозғалмасын, шошы искә түшмәсін аның дини. Тарихи ул бит безнең канда килә, тарихи хәтердә калмасын. Шуңа күрә мәчетләрне кистеләр. Бу беренче вакытта түгел, чөнки әле әкренләп менә бу дини буынны, бер буынны үткәрергә кирәк. Шуңа күрә 17нче елда булса, бер инде 20 ел вакыт менә бу тәрбия эше булды. Һәм бу фикер белән яшәгән кешеләр әкренләп бу дөньядан китте. Кеше мәңгелек түгел. Бу дөньядан киттеләр һәм яңа бер буын барлыкка килде. Динсез тәрбияләделәр. Һәм менә бу дингә бәйле кешеләр кимегәннән соң, әгәр дә беренче вакытта манараларны киссәләр, мәчетләрне, имамнарны юкка чыгарсалар, күпчелек халык ул вакытта бу дәүләтне алып атадыр иде. Ләкин шундый вакыт килде, күпчелек кеше динсез. Көпчелек кеше яңа фикер белән, бу фикер юкка чыгарылды. Шуңа күрә инде 36нчы елларны имамнарны бер көнне юкка чыгардылар. Дистәләгән мең имамны юкка чыгардылар. Эзәрлекләделәр, бөтенләй үтерделәр. Бу фикер калмасын бер кешенең, даже аны ул фикерне белгән кеше калмасын. Китаплар юкка чыгарды, даже кешеләрдә сорау тумасын. Чөнки балалар барганда, мәсәлән, мәчет тора икән, бу нинди бина? Бу нинди ай тора дип әйткәч, кеше менә даже күргәч тә мондый фикер кермәсен өчен мәчетләрне, манараларын кистеләр, мәчетләрне юкка чыгардылар. Һәм бу вакытта да әлбәттә Фиргавун менә шушы дәрәҗәгә ирешкән иде. Үзен Аллаһ дип игълан итеп, һәм кешеләр даже күз алдына китергән башка булырга мөмкин. Һәм инде әлбәттә ул менә бу үзенең көчен, куәтен күрсәтер өчен ул вакытта инде ниндидер сихерчеләр аңа хезмәт кыла, ниндидер мөгъҗизалар күрсәтә. Күз булалар, ягъни үзенең куәтен, кодрәтен күрсәтә. Һәм бу теге әйтеп кенә булмый бит, кеше бөтенесе, күпчелеге дип әйтик инде, аны менә шушы дөрестән дә Аллаһ ул ниндидер сыйфатларга ия күренеп торганда, аның кодрәте, мөмкинлеге чиксез, ул шулай кабул итергән иде. Һәм Фиргавун да нәрсә инде бер уйлаганда, ниндидер бер хатын әйткән икән, ул аны башка, ул бит инде патша, ул ниндидер бер даже башын ялгыш күтәреп аңа караган кешене ул ошамады, борыны ошамады, колагы ошамады, ул күрсә анда үтертергә мөмкин. Аңа ул барганда кешеләр анда күтәрелеп карамый, бер юк кына нәрсә эчендә, просто кеше ошамаса ул аны үтерә, һәм аңа бер нәрсә булмый. Ул бит патша, ул нәрсә тели шулай эшли. Һәм монда инде ниндидер бер хезмәтчене чакыртып, аның белән бәхәс кылырга, ул ниндидер хезмәтче, ул аны юкка чыгартала иде. Юкка чыгарыз аны дип, ниндидер ачуланып. Ләкин нәрсә мөһим иде? Монда чакыртты, ул аптырады. Үзенең халкы арасында бу каян килгән фикер? Бу каян килгән фикер, яңа фикер, моңа кем биргән моны? Каян килгән бу? Һәм әлбәттә моны ачыкларга кирәк, һәм төбенә төшәргә кирәк. Бу ни өчен бу фикер тараган, моны тамыры белән юкка чыгарга кирәк. Бу хатынны гына да тамыры белән. Шуңа күрә инде ул аны әлбәттә кеше алдында җыеп, именно менә моның ялгыш икәнен күрсәтергә кирәк. Ул хатын бу фикереннән кайтырга тиеш. Мин ялгышканмын. Гафу ит, син минем Аллаһ, мин ялгышканмын дип гафу итеп, аннан соң үзенең дөрестлеген тагын бер дәлилләр өчен бу хатынны кешеләр алдында чакырды үзенә. Кешеләр алдында килде дә һәм үзенең бөеклеген күрсәтергә теләде. Бу хатынны ялгыш икәнен күрсәтергә теләде. Чөнки ул бит нинди генә патша тирәсендә вакыйга булса да, аны барбер кайда булса сүз чыга. Шуңа күрә инде бу үзенең тагын да бер кодрәтен күрсәтеп, бу хатынны бу фикеренә кире кайтартып, шушы үзен ныгытмакчы, бәлкем Аллаһ алам булгандыр. Шуңа күрә ул аны чакырды, шушы хезмәтче булган хатын белән шулай сорады. Шунда ул әйтте, Фиргавунның әлбәттә ачуы чыкты. Мин сезгә моңа әйткән бар идеме, сезнең башка, миннән башка лаеклы, бу гыйбадәт кылырга лаеклы зат бар дип әйткән бар идеме дип. Ул шулай ачуланды. Һәм бу хатынның 5 баласы бар иде. 5 баласы бар иде, берсесе күкрәк баласы, әле туган, имезә торган бала, һәм ул хатынның балаларын китертте. Һәм бу хатын әйтте, син кайт, бу фикереннән кайт та, син минем Аллаһ дип, бу фикереннән кайт бөтен кеше алдында, яки мин синең балаларыңны үтерәм диде. Башта әлбәттә моңа барып җиткәнче ул җиңел генә хәл итәргә уйлады. Беренче инде һәр вакыттагыча мондый кешеләр нәрсә кыйнау. Беренче аны кыйнадылар. Сипләр белән кыйнатты. Ләкин ул фикереннән кайтмады бу хатын. Аннан соң нәрсә кала? Нәрсә кала? Ул нәрсә нишәтергә моны? Һәм китертте Казан. Казан инде элек бу җәза таралган булган, кешеләрне җәзалар өчен, теге публичный казнь дип атала, күз алдында башка кешеләрне куркытыр өчен, бу фикерне бетерер өчен яки любой башка нәрсәне кешеләр алдында шушындай булай гына элеп куйсан, асып куйсан, бу бит инде алай тәэсир итми. Ләкин Казанны кыздыралар майны.
Кыздыралар, һәм инде бу хатынның балаларын китерергә кушалар. Һәм әйтә, әгәр дә син кире кайтмыйсың икән инде башкача булмый. Кыйнадылар, җәберләделәр, без күз алдына китерә алмыйбыз. Ул хатынны нәрсә генә кылмаганнардыр аның белән җәзалап. Чөнки ул беркем түгел ул вакытта. Даже бүген ниндидер шушындый ниндидер законнар булган дәүләтләрдә дә шундый вахшилыклар эшләнә. Бу Фиргавун вакытында без даже күз алдына китерә алмыйбыз. Ул хатын, мескен хатынны, безнең кардәшебезне, аны нинди генә мәсхәрә кылмаганнарdır, ләкин аны сындыра алмадылар. Ул фикеренә кайтмады. Иң соңгы чара. Балаларын китерделәр. Әйтте, балаларым булмаса без шушы казаннарга табыз диделәр. Һәм әлбәттә ул хатын бу фикереннән кайтмады. Һәм аның күз алдында берәм-берәм аның балаларын майгарга та башладылар. Менә мин теге күпләр пешкән барды, пылау пешерәбез хәзер бик киң таралган. Һәм анда инде әгәр дә тәртибенә китерсә, казанны кыздырасың. Һәм майның кайнау температурасы әле ул төтеннән чыкканчы 608 градуска җитә. Һәм кайбер вакытта пылау пешергәндә теге итне турысында итле сөякләре кала. Һәм беренче шушы кызган майга итләре булган сөякне ыргытасың, һәм ул шу белән чыжылдап ала да ит майдан аерыла. Менә бу хатынның күренешен, шушы вакыйганы күз алдына китергәндә, мин менә шушы күз алдына килә. Шушы ничек май секунд эчендә куырып алып, көйдереп, һәм итне сөяктән аерып ата, аерыла, көйдерә. Һәм бу хатын кайтмый, аның бер баласын ыргыталар. Ул кайтмый фикереннән. Аның күз алдында шушы баласы төшеп, секунд эчендә ите сөяктән аерылып, шушында майда кыза. Икенче баласын ыргыталар, өченчесен ыргыталар. Ул фикереннән кайтмый. Дүртенче баласын ыргыталар. Монда инде хадисләрдә кыз балалар булганмы, ир балалар булганмы әйтелми. Анда просто баласы диләр. Шуңа күрә кайберләрендә малай диләр, кайберләрендә кыз диләр. Бу мөһим түгел. Нинди бала булган. Һәм инде соңгысы, аның кулында соңгысы, аның күкрәк име торган бала. Һәм асылда әнинең күңеле тетрәп куя. Аның иң зур хис әни кешенең бу балага карата. Шулаймы? Әни кеше үзенең баласы өчен җанын бирергә әзер. Һәм монда ул кичкенә баласын әле дөньяда күрмәгән, күкрәк имә торган баласын күңеленә шик керде, бәлкем әйтеп, бу баланы булса да саклап калырмын дип, ул икеләнеп калды. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгалә могҗиза кылды. Бу бала, күкрәк баласы, сөйләшеп, телгә килеп, әнисенә әйтте. Әни диде, курыкма, ташлан диде, шушы майга диде. Син туры юлда диде. Ягъни Аллаһ сиңа җәннәт вәгъдә кыла, син туры юлда. Дөреслекдә бу дөнья газаплары ахират газаплары белән чагыштыргысыз диде. Ягъни шушы вакытта әнинең күңеле әз генә тетрәп куйганда, иман бер якта тора. Иман икенче якта Алла иң зур хис әнинең балага булган мәхәббәт хисе тора. Һәм шушы хисләр бер-берсе белән килгәндә, шушы авыр мизгелдә Аллаһ Тәгаләгә ярдәм кулы сузды. Аллаһ Тәгалә ярдәм кулы сузды, аның баласына Аллаһ Тәгалә сөйләшү сәләте бирде. Бу мөмкин түгел, бу могҗиза. Чөнки без беләбез, һәрберебез балалар бар, кемдер иртәрәк, кемдер соңрак, ләкин бала сөйләшсен өчен тугачта бер бала да сөйләшми. Тугачта бала сөйләшү өчен аның әле аңлавы кирәк, нәрсәне дә булса аңлап, ул сүзләр белән бәйли белергә кирәк, төшенчә барлыкка кирәк, һәм телләре, сөйләшү органнары формалашып, ул әкренләп сүзләрне әкренләп әйтә башлый. Һәм бу шушындый акыллы һәм бу сүз Аллаһтан иде. Әлбәттә, әнисе аны баласы әйтә, бу Аллаһ аңа ан баласының теле белән Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итте аңа. И хатын, курыкма, ташлан. Сиңа җәннәт, ягъни. Бу дөнья газаплары бер нәрсә түгел, чагыштыргысыз. Әгәр дә син иманнан кайтсаң, ягъни син җәһәннәм газабына дучар буласың дигән мәгънәдә. Бу дөнья газаплары ахират газаплары белән чагыштыргысыз диде. Мөселман кардәшләрем, бу мондый могҗизалар бар, берничәсе. Гайса пәйгамбәрнең бала вакытта Җурайш вакыйгасы, бәлкем икенче вагызларда бу темаларга кагылыр, бу могҗизаларында һәрберсенең үзенең урыны бар, шушы могҗизаның җир йөзендә булу өчен. Ләкин менә бу бер вакыйга булды. Шушы хатынны
Аллаһ Тәала менә шушы мизгелдә аңа ярдәм итеп җибәрде. Иман белән бу дөньядан китәргә ярдәм итте. Һәм ул хатын җавап җибәрде. Шунда Фиргавун инде бәлкем уйлагандыр, бу хатын сынды. Хәзер шо җылый башлады. Хәзер бу фикереннән кайтыр. Ягъни сындырдык дип уйлаганда, нәрсәгә җылыйсың, эй хатын диде. Минем бер теләгем бар ди. Мин куркам, син ризалашмасын дип. Шунда ул әйтте, мин синең теләгеңне үтим диде. Ул бит белми нәрсә икәнен. Ул әйтте, мин үлгәннән соң диде. Минем балаларым белән минем сөякләремне бергә җыеп бер кабергә күмсәңче диде. Мин телим кыямат көнендә алар белән бергә кубарылып җәннәткә бергә баруымны телим диде бу хатын. Субханаллах. Нинди иман, мөселман кардәшләрем? Нинди дәрәҗәдәге иман? Инде Фиргавун аңа вәгъдә бирде, моны үтәргә, һәм ул аны үтәде. Бу хатын үзе баласы белән шушы майга ташланды һәм үтерелде. Менә бу асылда Муса алейхиссалам кавмының вакыйгасы. Вәләкин ул бүгенге көндә яһудиләрнең китапларында да бу вакыйга юк. Бу онытылган. Аларның тарихында булган вакыйга бу онытылган. Бу бит инде нинди вакыйга? Бу үз вакытында зур һәм танылган, таралган вакыйга. Ләкин алар аны сакламады. Аларга бу мөһим түгел. Аларның китапларында сакламады. Библиядә бу вакыйга сакламады. Вәләкин Аллаһ Тәала Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аша бу вакыйганы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә сөйләп, бу вакыйганы искә төшереп, кыямәткә хәтле бу хатынның вакыйгасы безнең тарихка кирип калды. Безнең ул инде элек яшәгән кавымнан булса да, ләкин аның шушы иман күрсәткечен, шушы вакыйганы безгә мисал булып, кыямәткә хәтле гыйбрәт булып, мисал булып, ул безнең шушы хадистә безгә килеп җитте. Һәм әлбәттә, бу бит инде юк дип барганы түгел. Без аны шундый вакыйга булган түгел. Бу безнең өчен, безне тәрбияләр өчен бирелгән. Һәм бу безгә иман камиллеге мисалы. Әлбәттә, менә бу хатын-кыз белән бәйле булгач, беренче чиратта бу хатын-кызларга тәэсир итә торган вакыйгадыр. Чөнки без ирләр сөйлибез, ләкин әнинең балага булган мәхәббәтен, хисләрен безнеке икенче төрле. Без ул дәрәҗәдә түгел. Безнең булган хисләр һәм әнинеке белән беркем дә чагыштырмый бу хис. Әни кеше бу дөньяда үзенең баласы өчен җанын бирергә, нинди генә ситуация булса да, әгәр дә аңа куелса, шунда Фиргавун әйткән булса, ташлан бу майга балалар яки балаларын исән кала дисә, ул бер сүзсез ташлана. Любой вакытта баласын саклап калу өчен, даже хайваннар үзе халак булырга мөмкин, баласын саклап кала. Һәм әниләр дә инде үзе үлсә үлә, үзенә зыян килсә килә, ләкин баласын зыяннан саклап кала, баласын үлемнән саклап кала. Бу әлбәттә нормаль булган хатын-кызлар инде. Һәм шуңа күрә буны тулы менә бу хишириш белән бу хатынның күңелендәге шушы вакыйгада нинди хисләр кичергән шушы вакытта, нинди утлар аның күңелендә янган, нинди хисләр ташкыны булган күңелендә, аны хатын-кызлар бигрәк тә тояша. Һәм бу беренче чиратта аларга мисал, нинди камил иман булган бу хатында. Һәм бу мисалны беренче тапкырлар ишеткәннән соң, минем үземә, ир кеше булсам да, менә үз урында түгел. Югалтты үз урынымны. Чөнки без бу дөньяда яшәгәндә, без үзебезне бик камил, нормальный иманга ирешкән кешеләр итеп хис итәсен. Менә нәрсәдер шисен, сөенеп шатланып бирсен, ләкин бу хатын белән, бу хатынны мисал белән чагыштыргач, үземне анда куеп каран, аның белән чагыштырганда, мин үзебезне нинди бүген зәгыйф иманлы бүген без бүгенге көндәге мөселман өммәте, һәм мондый вакыйгалар, мондый иманлы кешеләр бардыр, валлаһи алам бар. Ләкин алар бик сирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында бөтен улакта булган мөселманнар, сахабаларның иманы ул бик югары дәрәҗәдә булган. Бүген аларның шикелле иман, бәлкем милләт ярым мөселман булса, бик санаулы, бармак белән санаулы кешеләрдә генә, бик әсилектә генә шул иман. Калганнарыбызның күпчелекнеке гомуми иманлыклыгын алганда, без инде бик зәгыйф, бик артта калган һәм шушы үзенең иманының кимчелеген тыю һәм үзенне кая куярга белмисең. Нишләтергә белмисең һәм үзеңне нинди түбән Аллаһ каршында. Чөнки кыямат көнендә бу хатында Аллаһ каршына басачак. Һәм аның шушы җәннәткә кирү өчен ул үзенең гамәлләрен куйганда,
Безнең дә Аллаһ каршында без нинди гамәл куя алабыз бүген? Аллаһ Тәала бу хатыннарны белән кертеп җибәреп җәннәтне вәгъдә кылды аларга исән вакытында. Аллаһ Тәала үзенең исән вакытында җәннәтен вәгъдә кылды. Бу дөньядан киткәнче ярдәм итте. Бу хатыннар җәннәткә кергәндә без нинди гамәлләр белән кылабыз? Алар белән тиң нинди гамәл без бүген куя алабыз? Безнең нинди гамәлләребез бар? Бигрәк тә хатын-кызлар, нинди бүгенге хатын-кызлар бигрәк тә үзенең иманы өчен иманын дәлил торган нинди дәлил китерә алар бүген? Бу хатын белән чагышты. Менә ул хатын иң кадерле нәрсәсен куйды. Балага булган мәхәббәтен куйды. Моннан да әнинең зур бәйләнеше, мәхәббәте була алмый. Җир йөзендә кадерле нәрсә була алмый. Ул иң кадерле әйберсен куйды. Баласына булган мәхәббәтен. Ибраһим галәйһиссәлам сыналды. Исмагыйль галәйһиссәлам ул вакытта картлык яшендә биргән малайын шундый кадерле ул бер бүтән иң шул моментта шул баласы аның бер күңелен биләп алган иң кадерле нәрсәне Аллаһ таләп иткәндә ул аны шушы чалырга әзер бирде, үзен куйды. Иманы. Иман яки бу иманы өстен куйды. Шуның шикелле мөселман кардәшләрем, бүген шушы без әйтәбез ла илаха иллаллах. Менә без күрәбез бу хатынны ла илаха иллаллах ни дәрәҗәдә аның яшәеше нинди булган. Тирә-якта бер кеше мөселман түгел, ул шушы вакытта иманда яшәгән. Асылда ул вакытка караганда бит ул дәрәҗәле эштә булган. Ул шушы Фиргаун янында хезмәтче, ул бит инде простой кеше түгел. Ул рәхәтләнеп яшисе, балаларын күтәрәсе, ниндидер дәрәҗәгә ишә шушы хезмәтче булып, Фиргаун янында булып. Ул бит простой яки түбән кешеләр шикелле яшәмәгәндер. Барбер шушы патшаның өендә хезмәтче булып хезмәт иткән һәм бер уйлаганда ул балаларын киләчәгендә ниндидер дәрәҗәдә оештыра ала иде. Үзе дә тыныч кына имин генә яши аладыр иде. Ләкин ул иман китерде. Бу иман хакыйкый иман. Кайчан кырыйда һәрбер адымын синең өстендә үлем тора. Ул шул вакытта яшәде һәм Аллаһ Тәала шулай итте. Менә шундый вакыйганы душар итте һәм бу дөньядан зурлап Аллаһ Тәала үзенең ярдәмен сузып, ярдәм кулын сузып, иман белән бу дөньядан алды ул хатынны һәм аның балаларын алды. Һәм менә бу урын кыямәткә хәлле димәк. Әгәр дә без бүген ул урыннан кемдә булса бу урынга ирешә икән, ул кыямәткә хәлле бу урында, бу территория, бу кабер тирәсендә шушы ис, шушы кыямәткә хәлле җәннәт исе аңкып тора бу урында. Инде мөселман кардәшләрем, менә бүген дә әйтәбез, без дә ла илаха иллаллахны әйтәбез. Ну без шушы ла илаха иллаллах белән дөньяның берәр нәрсәсе проблемасы килгәндә кайсы якны сайлыйбыз? Дөньяны сайлыйбыз күпчелек вакытта. Бигрәк тә хатын-кызлар ла илаха иллаллах диләр. Ла илаха иллаллах нәрсә ул? Ул киемдә ла илаха иллаллах. Ла илаха юк гыйбадат кылырга лаеклы зат, мәгәр Аллаһ дип бер әйткәннән соң ул бөтен нәрсәгә кагыла. Ла илаха иллаллах киенүдә булырга тиеш. Ла илаха иллаллах ашауда, йоклауда, иргә итагать итүдә. Bütün ülkede la ilahe illallah bulurga tiyиш. Yokлаганда, торганда, бәдрәфкә кергәндә, чыкканда la ilahe illallah таләп иткән шартлар бар. La ilahe illallah ул иң беренче чиратта, иң беренче ул әлбәттә гыйбадәтләрне торгызуда, Аллаһ кушканнарын үтүдә. Намаз, ураза, закат, хаж, намаз. Иң беренче чиратта ул иң зур харамнардан тыелу. Риба, зина, хамер, башка шундый иң зур гынахлардан тыелу la ilahe illallah. Иси, син әйттен, ла илаха иллаллах дип әйттен дә, син бу намаз укымыйсың икән. Кайда синең? Син бу ялган. Син ла илаха иллаллах телем белән әйтелгән, күңел белән түгел, күңелендә юк бу. Чөнки ла илаха иллаллах нәрсә? Ул беренче чиратта Аллаһ кушканнарын үтәүне тора. Ләкин ни дәрәҗәдә соң намаз уку? Кайбер вакытта безнең намаз мәчеткә йөри, укырга йөри, шуннан соң әле сиңа зур итеп әйтәм, менә иртәнге намазны укыйм инде мин. Менә бер намазны укый башлам иртәнге. Күпмедер ай анда ел укып йөргән мөмкин. Кемдер әйтә, мине кич белән 5-сендә кушып укыйм, мин намаз укыйм. Бу нинди намаз? Син ла илаха иллаллах дидең. Төп гыйбадәтебез безнең намаз. Юк, кайда ла илаха иллаллахның дәлиле? Син шушы тормыш белән намаз уку өчен нәрсәндер жертва итәргә кирәк. Тормышны киләргә кирәк. Син шуны жертва куя алмыйсың. Кайчан чагыштырып кара, син үзенең нинди жертва куя алмыйсың. Даже Аллаһның кушканын үти алмыйсың. Бу нәрсә дигән сүз. Сахабалар намаз килгәннән соң
Нәрсе, алар айлар буе аңа әзерләндеме? Шул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям намаз фарыз кылынды дигән аят килеп, Җабраил алейхиссалам күрсәткәннән соң бөтен кеше намаз укый башлады. Юк анда кемдер тукта, бер атна өйрәнәм әле, башта Фатиханы өйрәнәм, тегене өйрәнәм, моны өйрәнәм, айлар буе, башта иртәнге намазны торгызам, аннан соң иртә кичне укыйм инде мин. Яки анда кич белән кушып укыйм мин. Бу нәрсә дигән сүз? Бу иман. Иманның күрсәткече нинди дәрәҗәдә чагыштырып карыйк иманыбызны. Бу хатынның иманы белән, бигрәк тә хатын-кызлар. Ла иляха илляллах нәрсә дигән сүз? Киену. Бүген хатын-кыздан иң зур проблема киену. Һәм исламга, исламның дошманнары шушы дөньяви төшенчәләрне кертә, исламский мода дип хәзер үткәрәләр. Исламда мода юк. Бу сүзне кертергә ярамый. Исламда, чөнки җәмгыятьтә бу мода дигән нәрсә сүз, моның нигезе нәрсәдә? Хатын-кызны максималь товар итеп, аның бөтен гауратларын күрсәтү максималь. Һәм моның үзенең артында фикере быел игълан итәләр, менә булай киенергә тиеш, мондый төс. Бу бит акча моның артында. Икенче елга булай озын киден, монда вообще шишендем быелны. Бу якта аякта моны киден, тегене киден. Ягъни бөтенесе бу хатынны обыкновенный әгәр дә алар тәкъдим иткән киемнән кисә, урамда барганда, бу хатын-кыз бөтен кешенең игътибарын җәлеп итәргә тиеш. Бөтен максаты шулай. Кайдадыр буе, кайдадыр анда нәрсәдер ясый, йолдыз ясап куярга мөмкин, монда иң мөһиме җәлеп итү һәм беренче чиратта аның гауратларын әчү, гауратларын күрсәтү. Ул йөрүне өйрәтәләр. Чтобы ул йөрү башка хатын-кызлардан аерылып торсын. Ул ниндидер йөрү, ул шушы аның тән төзелешен башка кешеләрне җәлеп итсен, ирләрне җәлеп итсен нигезе. Исламда бу була аламы? Ислами киемнең нигезе ул нәрсә? Ул гауратны каплау. 102 кул һәм аяклар шайтан сөягенең астын, шуннан башка җире хатын-кызның капланган булырга тиеш. Ләкин бу гына түгел, ул тәннең төзелешен белдереп торырга тиеш түгел, яки капларга тиеш. Менә бу төп шарты. Һәм инде ул башка кешенең игътибарын җәлеп итмәскә тиеш. Төс белән анда. Мәсәлән, бөтен кеше яз көне серый төстә киенеп йөри, яки ул урамда бара, мәсәлән, ачык ак, ачык зәңгәр, бөтен кеше аңа борылып карый. Бөтен кеше серый, ул борылып карый. Һәм бүген исламда бу хатын-кызлар белән күпчелек вакытта үзләре дә аңламастан, үзләре мөселман, көзгә караганда ничи? Битене буе, ирнең буе, нинди кара, мин матурмы? Менә булай карасам, мин матур булып күренәм. Һәм матур төшенчәсе, ул нәрсә? Бу җәмгыятьнеке аңа күчкән. Ул башка кешенең игътибарын җәлеп итәме? Бер нәрсәсе килешмичә тормыймы? Һәм бу матурлык төшенчәсе моннан алынган. Ягъни ул үзен күрсәтү. Һәм асылда каплауны калдырганнар, ул хатыннар тәннәре шулай яхшылана, шулай боргаланып йөриләр. Ягъни шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, бу кыямәт алдыны бер признагы. Мондый ысул белән киенеп йөргән хатыннар, алар шушы киенгән, ләкин шәрә хатыннар диде. Киенүдән тулык юк. Киенеп куйган, ләкин ул тән төзелешен күрсәтеп тора. Ул нәкъ шул фикер белән күзгә караганда теге исламда булмаган хатын-кызлар шулай карый. Мин ничек булсам, матур булырмы да, матур күренү өчен, җәлеп итәр өчен. Шуңа күрә исламда әгәр дә бер хатын-кыз мәсәлән исламай сүтүр тыелган, исламай төртеп урамнан узып китсә, һәм аның шушы исе сәбәпле борылып карасалар, башка кешенең игътибарын җәлеп итсә, аны бөтен фәрештәләр ләгънәт кылып тора диделәр. Бу тыелган. Һәм кием белән дә шулай. Бүген мөселман урамда барасың, башка кешегә җәлеп итмисең, мөселман хатыннар шайтып киенгән. Ул никахларга, туйларга шундый ярки бөтен кешедән аерылып тора торган. Бөтен кешенең игътибарын җәлеп итә, син башка кешегә карамыйсың. Бу урамда бөтен кеше сер, ул яшел, ул аппак, ул салынып тора. Бөтен аның әгъзалары беленеп тора. Бу иманмы? Иман. Бүген мөселман кешесе, мөселман хатысы күзгә караганда, мин ничек киенсәм, күзгә караш үзен карарга тиеш, шундый күзлектән. Мине бер нәрсәм белән Аллаһның ачуын чыгармыйммы? Мин Аллаһка ошыймы булай дип карасам? Кызыксындырмый бу җәмгыятьтә синең урамнан карашкы, башка нәрсә дип кычкырып калалармы? Башка ризасызлык белдерәләрме? Бу сине кызыксындырмый. Ла иляха илляллах шул ул. Аллаһ миннән разыймы? Минем бер кимчелегем юкмы? Менә шул күзлектән караганда гына. Менә ла иляха илляллах кайда ул? Киенүдәге. Фатима анабыз разыяллаһу анха яшьләй үлеп китте. Бик яшь иде үлгәндә. Ләкин ул шул кыска гомере белән Аллаһның җәннәте генә түгел, җәннәттә 4 иң бөек хатын-кыз арасына керде Фатима анабыз. Ул бит җәннәт. Җәннәт генә түгел, җәннәттә шул дәрәҗәгә ирешү өчен ул
камил кеше булыр, аның иманы камил. Бер вакыт үзенең Абу Бәкернең хатыны иптәш, уларның иптәше иде, бергә утырганда, Фатима анабыз утырганда, ул нәрсә өчен борчылды? Менә диде, чөнки ул үләсен беләдер иде. Ул әйтте, менә ди, мин үлгәч ди, мине носилкада күтәреп барганда, ул минем өскә япкан төргән кафенник минем гәүдә төзелешемнең формаларын белдереп тора диде. Ул шуның өчен борчылып утырды. Ул борчылды, исән вакытында түгел, исән вакытында инде алар бөтенләй икенче, ул даже үлгәч үзе җавап бирми Аллаһ каршында. Ул моның өчен җавап бирми. Ул борчылды, минем гаурат җиремне башка күтәреп барганда башка кешеләр күрә диде. Шунда теге Аллаһ Тәгалә шулай итте. Иптәш кыз әйтте, мин диде Эфиопиядә хатыннарның күмгәнен күргәнем бар диде. Анда хатын кызны салганнан соң шушы носилкага, аның өстенә шушы ботаклар белән каплыйлар да, ягъни гаураты күренми, аның өстеннән каплыйлар диде. Һәм ул үзен күмгән васият итеп калдырды, үлгәннән соң шулай итеп күмәргә. Шул көннән бирле без мөселман хатыннарның гәүдә төзелеше үлгәч тә күренмәсен өчен, даже кафенлектә аңа күз салмасыннар өчен. Кафенлектә бөтен җире капланып беткәч, без аны кеше күзеннән саклыйбыз. Саклар өчен менә шушы тәртип калды, без аны чытырман белән каплыйбыз. Субханалла. Субханалла. Нинди хатыннар, нинди дәрәҗә, нинди бүгенге көндә түбән дәрәҗә. Аллаһ Тәгалә безгә камиллеккә ирешергә насыйп әйләсен. Әйткәнемчә, ла илаһа иллаллаһ бөтен нәрсә булырга тиеш. Һәм күрә яшәгәндә бер генә нәрсә кызыксына. Ла илаһа иллаллаһ дип әйттемме? Мин нәрсә эшләсәм бүген, Аллаһ миннән разый була. Яки нәрсә эшләсәм, Аллаһның ачуы астына керәм дип без шул күзлектән карагат. Намаз 5 вакыт. 5 вакыт намаз төп гыйбадәтебез. Шуны үтәсәм, иң төп ризалык Аллаһ ризалыгына китерә торган намаз. Намазсыз Аллаһның ризалыгына ирешеп булмый башка гамәлләр белән. Намаз төп гыйбадәт. Намаз иманның дәрәҗәсенең иң төп күрсәткече. Намазга җитмәгән кешенең иманы бу кимчелекле иман. Әгәр дә синең иманың бар, вәләкин ул сиңа намаз укыттырмый икән, син намаз укытмыйча тыныч кына яши аласың икән, бу иман тәэсир итми, ниндидер йоклый алмыйсың. Күңелдә тынычлык юк. Менә ул иман, димәк синең иманың зәгыйф. Иман намаз укытыр дәрәҗәсенә җитәргә тиеш. Намаз укытмаган иман әле ул тиешле иман түгел. Шуңа күрә намазда кушып кына уку түгел, иртәнге кичкенгә түгел, кайчан өлгәрсең? Бәлкем син үлеп китәрсең бер атнадан. Шул бер намазың белән китеп барасыңмы? Ике намазың белән. Или пенсиягә чыккач укыйм дигән уен белән, фикер белән китәсеңме? Бу сиңа ярдәм итми. Намаз иманның төп күрсәткече. Намаз ул төп күрсәткеч. Аннан калган гамәл намаз булса, калганнары була. Шуңа күрә һәр нәрсәдә шушы күзлектән карарга тиеш. Нәрсә эшләсәм, Аллаһ миннән риза. Ничек киенсәм, Аллаһ миннән риза. Ничек ятып йокласам, Аллаһ миннән риза. Даже кичкенә мәсьәләләрдә да без Аллаһ ризалыгын эзләргә тиешбез. Кичкенә мәсьәләләр, мустахаб булган мәсьәләләрдә мөмкинлегебездән чыгып, сөннәт булган нәрсәләр, мустахаб булган нәрсәләрдә дә без Аллаһның ризалыгын эзләргә кирәк. Моны эшләсәм, бу минем өстә фарыз түгел. Үтәмәсән әллә нәрсә дә булмас шикелле. Вәләкин бу Аллаһның ризалыгы, бу мине Аллаһка якынайта дип. Без буларга бигрәк тә хатын-кызларны киенүгә чакырам. Бу исламский мода дигән нәрсә була алмый. Исламский мода ул аның принциплары киенүнең икенче төрле. Кеше игътибарын җәлеп итмәү. Кеше серый икән, серый. Син урамда борылып карарга тиеш түгелләр сиңа. Шуңа күрә мөселман кардәшләр ул капланырга тиеш. Вәләкин ислам тыймый киенүне. Киенегез өегездә нинди бүген модный фирмалар бар, кием тегүче, джинсы киегез, бөтенесе ки, но өйдә. Бу башка кешегә тыелган, бу ирегезгә генә, шуның өстенә киеп куйгыз. Киеп куйлырга тиеш, каплый торган. Гәүрәтә салынып тормый торган. Хиҗаб. Капланырга, хиҗаб та булырга тиеш. Мөмкин бөтен тәнне капларга тиеш. Ассаланып тору бу исламият, бу кыямат алдының признагы. Бу тәнкыйтьләп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кыяматта шундый булачак. Кыямат алдына шундый хатыннар шундый булачак. Ягъни иманы зәгыйф булган хатыннар шундый булачак. Бер вакыт базарга кергәч, анда бөтенсе мөселман хатыннар, мөселман динында үзенең кызгама, хатыныма кием сайлаганда киеп карадылар, юк, сыланып торам. Бу дөрес түгел дигәч, юк, бик матур иш. Мин мәдрәсәдә укыдым. Менә мәдрәсәдә Пәйгамбәрнең хадисе бар. Матур булырга кушкан диде. Да ул матур булырга кушкан, ләкин матур төшенчәсе кайдан алдың син аны? Матур сүзе. Исламда матур күзгә карай ул нәрсә дигән сүз? Матур ул Аллаһка шайтырган. Ул гәүрәт җире беленеп тормый торган. Шушы тиешле урыннан башка җире күренми торган. Бер чәч бер теге хатын-кызның гәүрәт булып тора.
Шулаймы? Шуңа күрә син алгансың теге төшенчәне җәмгыятьтәге. Менә төсе матур, менә якты, менә ул выделяться, менә матур ишетәнне, кара нинди матур булып тора. Хадисны борырга ярамый. Безнең матур төшенчәсе икенче. Аллаһ Тәгаләнең матур, Аллаһ каршында матур була торган критерийлар икенче. Шуңа күрә бүген бу тәкъдим иткән, мода тәкъдим иткән кием белән бу Аллаһ ризалыгына китерә торган матурлык түгел бу. Бу җәһәннәмгә китерә торган матурлык. Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны камил кылсын. Ла илаһа иллаллаһыбыз дөрес булсын. Күңелебезгә урнашып, бүген бөтен тышкы басым, кая карасак да без шундый җирдә яшибез, шундый җәмгыятьтә. Тирә-якта бозыклык күп, телевизор ачсак бозыклык. Иманга басым ясый торган күренешләр, сүзләр һәм иманны саклау бик зур көч таләп итә. Иман иң зур байлыгыбыз. Моны югалтсаң, син харап буласың. Шуңа күрә иманыбызны, иң кадерле булган, ирешкән иманыбызны саклыйк. Кемнәр әле килеп җитмәде? Иманга ирешергә насыйп әйләсен. Һәм иманның камиллегенә ирешергә насыйп булса, һәм шушы иманыбыз тәэсирендә без Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, пәйгамбәрләрен тыйлып, хакыйкый мөселманнардан булып, изге гамәлләр белән бу дөнья тормышын яшәп үтәсәк иде, һәм Аллаһ хузурына күчеп, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдә кылган рәхмәтләренә, җәннәтләренә ирешсәк иде. Аллаһ Тәгалә бу заманы үзебез кайбыракта белмибез, гыйлемебез юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бузык фикерләрдән, бузык уйлардан Аллаһ Тәгалә үзебезне сакласын, үзе туры юлга юнәлтеп, үзе шушы туры юлдан барга үзе ярдәм итсен. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Бу дөнья бузыклыгыннан безне саклап калу өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.